அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. इस चैनल पर आप जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. जो नया देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करके इसको शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में बांटें और साथ ही कमेंट्स में भी अपना विचार प्रकट करें. यही मेरे आपसे सविनय प्रार्थना है. हिंदी साहित्य सदन इस मंच पर हम व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. इस सिलसिले में आज व्याकरण का शीर्षक है क्रिया विशेषण. हिंदी साहित्य सदन அமைப்பிலே நடையிலே நாம் தற்போது ஹிந்தி இலக்கணம் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வரிசையிலே இன்றைய தலைப்பாக வருவது வினை உரிச்சொல். வினையை குறிக்கும் சொல் வினைச்சொல், வினைச்சொல்லின் தன்மையை குறிக்கும் சொல் வினை உரிச்சொல். ஆங்கிலத்தில் से एडवर्ब என்பார்கள். जो शब्द क्रिया की विशेषता बतावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं. जो शब्द क्रिया की विशेषता बतावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. அட்வர்ப் என்பதால் ஆங்கிலத்திலே தமிழிலே வினை உரிச்சொல். தமிழே இதற்கு பேர் வினை உரிச்சொல். நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ இருக்கிறது. இந்த क्रिया विशेषण अर्थ की दृष्टि से इसके 4 भेद हैं. அதாவது பொருள் என்ற பார்வையிலே பார்க்கின்ற பொழுது இதற்கு 4 பிரிவுகள் உண்டு. अर्थ की दृष्टि से इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं. एक कालवाचक क्रिया विशेषण, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण. चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण. कालवाचक टाइम, स्थानवाचक प्लेस, परिमाणवाचक क्वांटिटी, रीतिवाचक स्टाइल. जो क्रिया के काल का बोध करे उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं. जो क्रिया के काल का बोध करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. उदाहरण के लिए दिन भर, रोज, कब, इस प्रकार. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इससे क्रिया के स्थान का बोध हो, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ. इसमें क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. और तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ द क्वांटिटी. से क्रिया के परिमाण का बोध करे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे केवल, उतना, उतना. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया की रीति का बोध हो, जैसे कि ऐसे, वैसे, वास्तव में, असल में, सचमुच, ये रीति है. सो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में वास्तव में ऐसे, वैसे, ऐसे भी आता है. इसलिए ये चारों भेदों को हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए. जो शब्द क्रिया की विशेषता बतावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. इसके 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं. कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण. कालवाचक, इससे क्रिया के काल का बोध हो,
प्रातः काल, दिन भर, कब। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया के स्थान का बोध हो, इधर उधर, यहाँ वहाँ, कहाँ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें परिमाण का बोध हो, जैसे केवल, इतना, उतना, जैसे, वैसे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया की रीति का बोध हो, जैसे केवल, ऐसे, हीन। इस प्रकार जो चारों वेद हैं, इन चारों के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी हम व्याकरण का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण का सच्चा ज्ञान हो तो हम भाषा पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। हमें भाषा पर अपना अधिकार जमाने के लिए व्याकरण का ज्ञान सबसे अधिक उच्च रीति से होना चाहिए। इसी रीति से ये एपिसोड जो है बनाया जा रहा है, यही हमारा उद्देश्य है। छात्रों को व्याकरण का सच्चा ज्ञान और अच्छा ज्ञान हम प्राप्त करावें, उपलब्ध करावें। इसी दृष्टि से ये मंच जो है साहित्य, हिंदी साहित्य सदन, ये मंच आयोजित है। आशा है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। तो आज का चिंतन, இன்றைய சிந்தனை, சச்சி தோஸ்தி, உண்மையான நட்பு, உண்மை நட்பு என்பது என்ன? सच्ची दोस्ती कौन सी होती है? திருவள்ளுவர், संत திருவள்ளுவர் कहते हैं, உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல் ஆங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. நட்பு என்றால் எது என்றால், உடுக்கை இழந்தவன் கை போல, நம்முடைய இடையிலிருந்து, இடுப்பிலிருந்து ஆடை நழுவினால் நம்மை அறியாமலேயே நமது கைகள் சென்று ஆடையை பிடித்து மீண்டும் இடையிலே கட்டிக்கொள்ளும். அது நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை, அதற்கு நாம் ஆர்டர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது தானாகவே தன்னறியாமல் தானாக வந்து அந்த கைகளானது அந்த துணியை, இடுப்பு துணியை, அவிழ்ந்து விட்ட இடுப்பு துணியை எடுத்து கட்டிக்கொள்ளும். ஆகவே அதுபோல் நமக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது நாம் கேட்காமலேயே வந்து துன்பத்தை நீக்குவதான் உண்மையான நட்பு. இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. இடுக்கண்டா துன்பம். நமக்கு வரும் துன்பத்தை தானாக வந்து நாம் கேட்காமலேயே, உத்தரவு போடாமலேயே, ஆர்டர் போடாமலேயே வந்து அந்த துன்பத்தை நீக்குவதுதான் உண்மையான நட்பு. உதாரணமாக கர்ணன் துரியோதனை போல, கண்ணன் சுதாமாவை போல, உதாரண குசேலை போல, கண்ணன் குசேலை போல, கர்ணன் துரியோதனை போல. உண்மையான நட்பு என்பது அதுதான். நமக்கு துன்பம் வரும்போது தன்னையே அறியாமல், நாம் சொல்லாமலேயே அவனாக தானாக வந்து நம் துன்பத்தை களைவதோ அதுதான் உண்மையான நட்பு என்றார் வள்ளுவர். உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. சரி, இதே கருத்தை ஹிந்தியிலே சொல்லிக்கிறார்களா? சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதோ ஒரு கவிஞர் இருக்கிறார். மத்தத்த மத்தத்த மாக்கன் ரகத்த தஹி மஹி பில்காய், மத்தத்த மத்தத்த மாக்கன் ரகத்த दही मही बिलगाय, पत्नी कसौटी जो कसे सोई सांचे मृत्यु. मतत मतत माकन रहत दही मही बिलगाय, दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मित है जो वीर परे टकराए. रहीमन सोई मित है जो वीर परे टकराए. இங்கே மீனிங் என்றால் மத்தத்த மத்தத்த மாக்கன் ரகத்த. அம்மா தயிருக்காக இரவு பாலை காய்ச்சி அதை காலைகளில் கடைகிறாள். கடைந்தால் மோர் வரும். மத்தனாக கடைவது. மத்தத்த மத்தத்த மாக்கன் ரகத்த தஹிமே, தஹிமே மாக்கன் ஹே, தயிருக்குள்ளே வெண்ணெய் கலந்திருக்கிறது. ஆனால் கடைகின்ற பொழுது அதிலிருந்து வெண்ணெய் தனியாக பிறந்து விடுகிறது.
நீங்கள் பார்க்கலாம், கடைகிட்ட பொழுது வெண்ணெய் மேலே அப்படியே மேலே வரும், எடுத்து அப்படியே கீழே ஊற்றி போட்டுருவாங்க. நீங்கள் இப்போதெல்லாம் நீங்கள் டீ ஸ்டாலே பார்க்கலாம், பால் காஞ்சிட்டே இருக்கும். அந்த டீ மாஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆடையை எடுத்து போட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஆடையை பிறகு அவன் வெண்ணெயாக மாற்றி பிறகு நெய்யாக உருக்கி கொள்வாங்க. அதுபோல் துன்பம் வருகிற போது பாலும் வெண்ணையும் தயிரும் பாலிலே கலந்திருக்கின்றன. ஆனால் அதை கடைகின்ற பொழுது, அதற்கு துன்பம் வருகின்ற பொழுது, வெண்ணெயிலிருந்த அந்த வெண்ணெய் அந்த பாலில் இருந்து தயிரிலிருந்து பிரிந்து அது தனியாக அல்கா என்றால், பில்கா என்றால் அலகு போட்டாயே. ரஹீமன் சோயி மீத்தஹே, ரஹீம் சொல்கிறாரு, அவன்தான் நண்பன். எவன் நண்பன்? ஜோ வீர் பரே டகராய், ஜோ வீர் பரே டகராய். நமக்கு பயம் வருகின்ற பொழுது, நமக்கு துன்பம் வருகின்ற பொழுது, நமக்கு யார் நமக்கு துணை இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையான நண்பன். உடுக்கு இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கண் கழுதார் நட்பு என்ற கருத்தின்படி மத்தத்தை மாக்கன் ரகத்தை இங்கே மாமே அனுப்புராசே மத்தத்து மக்கத்துமே விப்சால்காரே மத்தத்தை மாக்கன் ரகத்தை தஹி மஹி பில்காய். தஹினால் தயிர், மஹி என்றால் மே, தஹி மே தயிரிலே வந்து பில்காய் அலகு ஹோத்தாஹே. தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் கிடைக்கின்ற பொழுது ஆபத்து வரும்பொழுது அது பிரிந்து விடுகிறது, தனியாக போட்டுறோம், அம்மா போட்டுறாங்க. அதுபோல் ரஹீமன் ரஹீம் கருத்தே சோயி மீத் ஹை, அவன்தான் நண்பன். எவன்தான் நண்பன்? ஜோ எவனொருவன் வீர் பரே டகராய், துன்பம் வருகின்ற பொழுது நம்மோடு நிற்கின்ற டகர்த்தாய் நிற்கிறானோ அவன்தான் உண்மையான நண்பன். ரஹீமன் சோயி மீத் ஹை ஜோ வீர் பரே டகராய். நமக்கு ஆபத்து வருகின்ற பொழுது எவன் நம்மோடு நிற்கின்றானோ அவன்தான் உண்மையான நண்பன் என்றார். இதே கருத்தை கவியரசு பாடுவார். பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. நமக்கு துன்பம் வரும் பொழுது, நம் நெஞ்சு பதைக்கின்ற பொழுது யார் நமக்கு கூட இருந்து நமக்கு ஆதரவு சொல்கிறார்களோ, நம்மை அணைக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் நம்முடைய உறவுகள் என்றார். மத்தத்தை மாக்கன் ரகத்தை தஹி மஹி பில்காய். ரஹீமன் சோயி மீத்தே ஜோ வீர் பரே டகராய். பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. इस प्रकार उड़क इळंदवन कई पोल आगे इड़कण कड़विदाम नट्पु. जो मुसीबत में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा दोस्त है. आज का चिंतन ये है. इसी के साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ. इसी प्रकार के एक नए शीर्षक के साथ कल आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु. उड़क इळंदवन कई पोल आगे इड़ुकण कड़विदाम नट्पु. நமக்கு துன்புறுகின்ற பொழுது, நம்மை அறியாமலேயே நம்ம இடையிலிருந்து ஆடை நழுவுகின்ற பொழுது, அந்த ஆடையை நமது கரங்கள் தானாக வந்து இழுத்து சரியாக கட்டிக்கொள்ள செய்வதை போல, நமக்கு துன்பம் வருகின்ற பொழுது யார் நமக்கு துணை வைக்கிறார்களோ, கூட வைக்கிறார்களோ, உதவுகிறார்களோ அவர்களே உண்மையான நண்பர்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து. அதே போல் கவிஞர் ரஹீம் சொல்கிறார், மத்தத்து மாக்கன் ரகத்தை நஹி மஹி பில்காய். ரஹீமன் சோயி மீத் ஹே ஜோ பீர் பரே டகராய். அம்மா தயிரை கடைகின்ற பொழுது தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் தனியாக பிரிந்து விடுகிறது. அதுபோல் நமக்கு துன்பம் வருகின்ற பொழுது எவன் நம்மை விட்டு பிரியாமல் இருக்கின்றானோ அவன்தான் உண்மையான நண்பன். ஜோ பீர் பரே டகராய். துன்பம் வரும்போது நிற்கின்றானோ அவனே உண்மை நண்பன் என்கிறார் ரஹீம் அவர்கள். ஆகவே வள்ளுவருடைய கருத்தும் ரஹீமுடைய கருத்தும் ஒத்துப்போகின்றன. அதே போல் கவியரசர் சொல்கிறார், பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. நமக்கு துன்பம் வரும் நெஞ்சு பதைக்கிற பொழுது கூட இருந்து எவன் ஆறுதல் சொல்கிறானோ அவனே உண்மையான நண்பன் என்கிறார். இப்படியாக நட்பை பற்றிய பெருமையை இன்றைய இந்த 3 பாடல்களில் பார்த்தோம். இது போன்ற இன்னும் நிறைய கருத்துக்களோடு சிந்தனைகளோடு இலக்கண தலைப்புடன் அடுத்த பதிவு சந்திப்போம். ஆகவே இத்துடன் விடைபெறுவது
தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். ஜெய் ஹிந்த்.